ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವರ್ಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಧಿಯೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲವಾದರೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪುನಃ ಒಂದು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಜಾಗೃತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲದ ಒಳಿತಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತೇಳಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ 1935ರ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 1947ರ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಥಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಾಂಗ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. In this unit first will be giving for us the information regarding the origin and growth of the Indian political system. According to his Pandit Jawaharlal Neheruji definition will be giving for us that long years ago we made ties with destiny, and now the time comes when we shall freedom over the blades, not wholly or in full is a measure, but very is a substantially at the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and is a freedom. It is fitting that at this moment we take pledge of the dedication to India and her people and to the still larger cause of the humanity. According to here is a Pandit Jawaharlal Neheruji has given as a definition consisting origin and is a growth of this Indian political system. Here learning objectives are there. Is the first one to understanding the legacy of the national movement and to inculcate nationality is a feelings. For example, nationalist is a feelings will be giving is the importance to right now we are all staying in India. How much we are is a favoring to is Indians. How much we are giving is the importance for us is here is a political system. Then which are the consisting of our Indian traditions. Next, second one to know about is the government. First one here is the Indian Act 1935, and second one is the Indian Independent Act 1947. Then we are understanding about the constitutional development. Next year is the third point to know the political development in India from is the interim government and is the first general elections. Next to know about the constitutional assembly.
then to know about is unity is a nation and is understanding the hurdles in the integration of state and to understand the basis of reorganization of the status. To understand this integration and is a merger of the princely status, then to know the conditions responsible for reorganizations of the status. These all will be consisting learning objectives in this version and growth of the Indian political system. Right now we have to learn about is the first one. Here is a figure for this consisting for the is a preamble. For example, here the Indian freedom struggle was the greatest mass movement in world history. Because do you know regarding our freedom purpose, we did fight with the British government. Then we did the more struggle for our freedom purpose. It was a like non-violent revolution, because here like so many leaders also fought with Britain government or British. The leaders like here Dadabhai Nauroji and Gopal Krishna Gokhale, then Lal Lajpat Rai, then Bipin Chandrapal, Bal Gangadhar Tilak, Indira Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, then Shivram Rajguru, then Sheikh Dev Thapur, Khudiram Bose, V.D. Savarkar, Pandit Jawaharlal Nehru ji, Subhash Chandra Bose, Maulana Abdul Kalam Azad, Khan Abdul Ghaffar Khan, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar and C. Rajagopalachari, among many possessed is the highest moral standards, and they mobilized the millions of the people into political action, who advocated their is the entire lives for this movement. Because here these are leaders has given is a preference for that totally mobilization is a millions, because is the people into political action has taken when they have taken is a political action for consisting is a liberty only, because it was not in that time, because here are given is the most important for consisting is a freedom action. The movement was original is a innovative and is a democratic in character. The ideals of the national movement like is a popular, then here as given is a sovereignty and a representative of these government, then civil liberties, then civil here self-reliant is a economy and secularism, and is a foreign policy opposed to is a fascism and is a imperialism is the legacy is a B. 22 is a independent in India. The ideals of the national movement are enshrined in the constitution and incorporated in the programs and policies of the government and the political parties. Here the movement was original because it is like is innovative. Innovative means we will be giving the preference for that something has to giving of the for the democracy consisting is the representative. Then here is the national movements also has most important, because here is a popular purpose has given as a preference like sovereignty or like we are giving is a good government also, then civil liberties also. These are most consisting in the origin of the growth of the Indian political system. Then when India attained its independence, Gandhi said it was a day of rejoicing because of the freedom from slavery, and also is mourning because of partition. There was a mass exodus of the people across the borders, large-scale violence and is criminal rights. The moment when India is discovered is himself again, it opened up his opportunities and many challenges as well. The joy of the freedom was attained by his despair of his party. The problem where is multiple, that is particular, and industrial is stagnation, economic is a backwardness, then impoverishment is a dismal, health is a service and ignorance, inequality, etc. Independent India had the is a
tasks of like first one has given is the territorial and is the administrative integration of India. Next, second one is the framing of the constitution and is building a responsible and representative is a democracy. Then pushing the process of the nation building. These etc. consisting for these are in the origin and is the growth of the Indian political system in the preamble. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವು ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂದೋಲನ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಲಿದಾನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿಯವರು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಲ್ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ರವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ಶಿವರಾಮ್ ರಾಜ್ಗುರು ಅವರು, ಸುಖದೇವ್ ಥಾಪರ್, ಖುದೀರಾಮ್ ಬೋಸ್, ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿಯವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಿ ಆರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಉದಾತ್ತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಜನಾಂದೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಹೊರತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ಜನತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು, ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಈ ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ದುಃಖದ ಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯಿತೋ ಈ ಒಂದು ಭಾರತವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣವಾದರೆ ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ದುಃಖಿಸುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಒಂದು ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಜನರ ವಲಸೆಯಿಂದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಗಿಲೆಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವಾರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶವು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಜ್ಞಾನ, ಅಸಮಾನತೆ ಮುಂತಾದವು ಇಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ
ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು 1600ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. 1757ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸಿಕನ್ನ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಇದು 1757ರಿಂದ 1858ರವರೆಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ 1600ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1858ರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕ್ರೌನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ದಂಗೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 1885ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನಂದರೆ INC ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 1885ರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಇದು ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಲವು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1900ರ ಒಂದು ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 1919ರ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚರ್ಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ವರದಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ 1935ರ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ, 1947ರ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ. ಇವುಗಳು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಾದಮೇಲೆ 1909ರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ 1909ರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 1919ರ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಡಯಾರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಯಾರ್ಕಿ ಎಂದರೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೀಠಿಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದ.